아직 안 들어오셨다. 들어오셨다. 안녕하세요. Woo! Hi guys. What up? It's me. Hey. How are you? 안녕하세요. 릴리입니다. 놀라셨어요? 진짜 시작은 지금부터 브이라이브를 시작하겠습니다. 사람들이 점점 들어오시네요. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 엠믹스의 릴리입니다. Hi guys. I am Lily. 제 목소리가 조금 이상할 수도 있어요. 죄송합니다. 지금 감기를 조금 걸려가지고 조금 코맹맹이 소리가 날 수도 있어요. 근데 지금 좋아지고 진짜 많이 좋아졌고요. 지금 완전 좋아졌어요. 그리고 감기 걸리면 좋은 점도 있어요. 아니, 없어요. 사실 거짓말했어요. 없어요. 근데 그래도 긍정적으로 생각을 하려고요. 감기 걸린 목소리 매력도 있어요. 그렇지 않아요? 그래서 네, 지금 몸 완전 좋고 네. So alright, 영어. So I kind of got a cold, just a teensy little cold that I'm currently recovering from. So don't worry, I'm completely fine, but you know, my voice might sound a little nasally. Don't worry, I'm completely fine. Thank you for caring, if you do care. The 물병's back! 물병이 다시 돌아왔어요. The water bottle's back, everybody. 근데 슬픈 소식을 하나 알려드릴게요. 여기가 조금 찢어졌어요. 너무 슬펐어요. I accidentally 찢어졌다. Wait, I accidentally ripped it a little bit. It's so sad. But I saw it coming. Because, you know, stickers are flimsy. 물 잠깐 마시고 오겠습니다. 저 재밌는 거 하나 알려드릴게요. 저 수업 때 이 물병을 마시다가 딱 제가 물 마시고 있는 순간에 선생님이 릴리야, 굳이 물 마시면서 그렇게 입을 크게 벌려야 돼? 라고 하셨거든요. 근데 그걸 딱 제가 마시고 있을 때 하셔가지고 한 번에 막 그랬어요. 그래서 물이 날아갔어요. 그래서 진짜 웃겼어요 그때. 근데 조금 슬펐어요. 왜냐면 밑에 있는 베이가 조금 묻었거든요, 물에. 그래서 엄청 죄송해했어요. 근데 그래서 너무 웃겼어요. So basically, once I was drinking this water, right? And I was in the middle of a lesson, and then literally right when I was drinking the water, the teacher's like, Lily, do you have to drink the water with your mouth so wide? And I was like, laughing. I started laughing because I couldn't help it, because it was right in my mouth, and then I started like, boom, and then the water went everywhere, and then it actually got on a little bit of Bay, and I felt very bad, but she forgave me, of course. But yeah, that was funny. very 목말라요. 그래서 그 이후로 약간 물 마실 때 조금 내가 이상하게 마시나? 라고 생각이 들었어요. 너무 입 크게 벌리면서 마시나? 라고 생각이 들었어요. 처럼 해가지고. But anyway, 앤서분들 보고 싶었어요. 한번 댓글을 보겠습니다.
아 맞아요. 지우 roommate. That's right. I'm roommates with 지우 now. 어제 애들이 한국을 들었을 수도 있겠지만 저희 방 다 바꿨거든요. 저희 숙소 방이요. 그래서 들었다시피 저는 이제 지우와 루미입니다. roomies. We're roomies. 지우랑 저랑 roomies. 제가 밑에 침대를 쓰기로 했고요. 지우가 2층 침대. I'm on the first floor and she's on the second floor. But 그게 정말 하루밖에 안 됐지만 너무 재밌고 잘 맞는 것 같아요. 지금까지 한 걸 보면 너무 재밌어요. 네. 근데 또 슬픈 면도 있죠. 왜냐면 혜원이랑 베이랑도 좋은 추억들도 많았고 그래가지고 되게 전날에 엄청 슬퍼했어요. 막 자기 전에 애들이랑 얘들아 이거 마지막 날이네 라고 막 하면서 헐 진짜 마지막 날이야? 라고 막 했어요. 저희끼리 실감이 안 났는데 네 지우랑 첫 번째 날 되게 재밌었어요. 앞으로도 지우랑도 좋은 추억들 많이 만들어 보고 싶어요. Yeah. Because a couple of days ago was my last day with the girls Bae and Haewon. We were kind of very sad that it was our last day, but I feel like now I can make good memories with you as well, which I'm looking forward to. So, yay! 나 왜 이렇게 목이 마르지? 잠시만요. 1초만요. 네, 죄송합니다. 근데 물 많이 먹으면 좋다고 했어요. 특히 컨디션이 안 좋을 때. 저는 물 많이 먹는 편이라고 많이 들었어요. 그리고 무조건 물병을 들고 다녀요. Very important. Stay hydrated, everyone. Okay. 근데 진짜 왜 이렇게 목이 마르지? 신기하다. Let's see. I love your accent. Thank you. Thank you. To be honest, it used to be, my Australian accent used to be way stronger, like 7 years ago when I was fully living in Australia. Because, well, 어쩔 수 없이. What's 어쩔 수 없이? Because unfortunately, living in Korea, it kind of dilutes the accent a lot. And also, every single time I do speak English with my Korean friends, they usually speak in an American accent. So it kind of just like 물들게 돼요, you know? Kind of dilutes it. But thank you. Thank you for saying that. Yeah. Yeah. Do you have any suggestions for songs to listen to? 노래 추천이요? 당연히 있죠. 제가 언제 없겠어요? 당연히 있죠. 오케이. 제가 사실 회사 오면서 진짜 30분 전에 오면서 해리 스타일즈의 새로운 앨범을 듣고 있었어요. Harry Styles' new album. I'm sure you've all heard of it. Harry's House. 일단은 한 몇 번밖에 못 들었으니까 제일 좋아하는 곡을 못 고르겠어요. 하지만 약간 제일 근데 첫 번째 곡이어가지고 좀 말하기가 그렇지만 제일 눈에 띈, 제일 귀에 띈 노래가 뭐게요? Wait, I'm gonna see the 댓글. Have you guys, which one is your favorite off of his new album? Okay, nobody knows. That's okay. My favorite is Music for a Sushi Restaurant. 한번 들어볼까요? 제가 근데 진짜 웃긴 점은요. 제가 이 노래 한국어로 translate 하면 스시 식당을 위한 노래잖아요.
있잖아요. 근데 이 진짜 슬픈 게 제가 스시를 안 좋아해요. 잘 못 먹어요. 노력은 했지만 제 favorite은 아니에요. 그래서 뭔가 Music for a Sushi Restaurant보다는 Music for a 감튀 Restaurant 이라고 다시 지어야 할 것 같아요. 웃기죠? 아니면 베트남 쌀국수도 좋아해서 Music for a 베트남 쌀국수 Restaurant, Music for a Vietnam Pho Restaurant. Like, 오케이, 한번 들어봅시다. 딱 제가 좋아하는, 잠시만요. 딱 제가 좋아하는 베이스가 강하고 펑키한 노래여서 너무 좋아요. 그리고 As It Was도 좋아요. 한식. Well, that's the end of the song. Yay! Harry Styles, a legend. French fries, yeah, hot chips, yeah. French fries. Anyway, 제가 제일 좋아하는 한식이요. 진짜 다 알고 계시겠지만, 모르실 수도 있지만 거의 다 알고 계시지만 감자 튀김이 아니라 감자탕이에요. 감자탕. 감자가 들어가 있는 걸 좀 좋아하는 것 같기도 하고요. 물을 좀 마시겠습니다. 잠시만요. 네, I'm back. Lily's room. Oh, thank you. That's so nice. Okay. 감자탕을 좋아해요. 감자튀김도 좋아하고요. 근데 둘 중에 하나를 고르자면 솔직히 감자탕을 고를 것 같아요. 왜냐면 감자탕은 거의 식당마다 다
엄청 맛있어요. 근데 감자튀김은 뭔가 식당마다 조금 갭이 커요. 그래서 뭔가 네, 감자탕이 제 둘 중에 저 좋아하는 것 같아요. 한식도 뭐가 좋지? 저는 설렁탕도 좋아해요. 설렁탕, 떡볶이, 좋아해요. 김밥 저 김밥 좋아해요. 김밥이 늘었어요. 그게 무슨 뜻이냐면요. 원래는 김밥을 잘 못 먹었어요. 야채 때문에. 근데요. 아니 저 야채를 왜냐면 따로따로는 막 샐러드 같은 거 어니언 빼고 양파 빼고 샐러드 같은 거에서는 먹을 수 있거든요. 소스 없으면 먹을 수 있거든요. 근데 원래 뭐 다 같이 잘 못 먹었어요. 그래서 김밥도 잘 못 먹었는데 어느 날 그냥 제가 생각했어요. 혼자서 다 따로따로는 먹을 수 있는데 왜 같이 있을 때 그냥 못 먹어? 그냥 먹어야겠다 라고 했는데 먹었는데 맛있는 거예요. 원래는 진짜 앤서분들이 많이 실망하셨을 텐데 뺐어요. 양파를 뺐어요. 양파가 아니라 그냥 야채를 뺐어요. 김밥에. 그냥 전체적으로 다 진짜 지저분하고 네 사람들이 맨날 보면서 아 닐리야 라고 막 하시고 막 맨날 그랬거든요. 근데 이제는 할 수 있어요. 자랑스럽죠? 저도요. Do I miss fairy bread? Yes, I do miss fairy bread. I do. They don't have fairy bread in other countries. I mean, it's not like the best Aussie 음식, but it's still like a part of my childhood. So yes, I do miss fairy bread. What was I saying? Oh yes. Okay, so basically I said my favorite Korean dishes is kimbap. Oh, I wouldn't say that's like my absolute favorite, but I do like it. Kimbap, 설렁탕, 감자탕. If you guys don't know what that is, you should look it up. Oh my god, that sounded so mean. I mean like, you should look it up and like try it, you know? Sorry. I don't mean like, you should look it up. Like, I'm not gonna tell you. Not like that. Anyway, okay. 네. 죄송합니다. 제 목소리 지금 좀 안 예뻐요. 말할 때. 괜찮아요. 그래도 목소리 좋아해 주실 거죠? Anyway. From you guys know where I live? Marysville? Oh my god. Thank you, I guess. Of course I miss Marysville. I miss it so much every day. Visit there. There's lots of good places to go. 제가 호주의 제 마을이 Marysville이거든요. 거기를 완전 추천하겠습니다. Okay. 오케이, 진짜 갑작스럽지만 오늘 앤서분들에게 최초 공개를 하겠습니다. 진짜 갑작스럽지만 저는 사실 머리가 곱슬이에요. 몰랐죠? 제가 여태까지 엄청 열심히 피고 다녔거든요. 쉬, 비밀이에요. 진짜 앤서분들만 알고 있어야 돼요. 진짜 다른 막 뉴스 아니면 뭐 대중분들이 몰라야 해요. 알겠죠? 진짜 딱 저희만 알아요. 알겠죠? 저 전 진짜 근데 곱슬이 그냥 예쁘긴 하죠. 아무 곱슬은 예뻐요. All curly hair is beautiful, but my curly hair is a little teensy little bit messy. So 제가 열심히 피고 다녀요. 앤서분들을 위해서. 아니요, 근데 언젠가는 볼 수 있을 거예요. 근데 그게 좀 먼 미래일 거예요. 근데 제가 비밀을 알려드렸으니까 여러분들도 비밀을 알려주세요. 앤서들만의 비밀.
저희 다 같이 No secrets. Okay. Do I have any Netflix movies or series suggestions? Yes, I do. I usually choose reading over Netflix, but I do watch some Netflix sometimes. 넷플릭스가 아니라 빨간 색깔 앱이요. 죄송합니다. Just ignore what I just said. I do watch some of that TV program thing with the red app. Sorry, just ignore it. 진짜 저 진짜 무시하세요. 죄송합니다. 진짜 무시하세요. 일단 시리즈를 추천을 하자면요. 진짜 죄송합니다. 진짜 무시해주세요. 진짜 없던 일. Anyway, okay. 추천을 하자면요. I binge watched season 1 of Heartstopper in like a day. So I would definitely recommend that because I actually read the graphic novels before and I loved them. They're like one of my favorites of all time. So 그거를 추천을 하고요. 한국 드라마를 더 많이 보고 싶어요. 그러니까 많이 추천해주세요. 근데 저 진짜 딱 유명한 것들만 봤거든요. 예를 들어서 별그대 아니면 응답하라? 1989? 1890? 1988. 네, 죄송합니다. 제가 왜 1989라고 했냐면요. 테일러 스위프트 앨범이 1989라는 앨범이 있거든요. 그래서 항상 헷갈려요. 1988이랑 1989. 근데 어쨌든 네, 그래서 많이 해주셨으면 좋겠어요. 막 여기든 아니면 뭐 댓글이든 제가 항상 뭐 새로운 거 찾고 있거든요. 오케이. Happy birthday to you. 죄송합니다. Did I like Chicago and Los Angeles? Of course! It was my first time in Chicago. And yeah, it's called Windy City, right? So just like I expected, it was a little windy, but at the same time, the people there were so nice. 거기에 있는 사람들 너무 친절하셨거든요. 그래서 진짜 너무 재밌었어요. 그리고 Los Angeles, obviously the weather was very good. Apart from one day, 진짜 물 마시고 오겠습니다. 진짜 하루 빼고 날씨가 다 좋았어요. Apart from one day. But that one day was really windy for some reason, which was so sad. But I was very happy. Anyway, let's see. My favorite Taylor Swift song, Don't Make Me Choose. I can't choose. 고를 수 없어요. 저는 여태까지 계속 결정을 못했어요. 제가 제일 좋아하는 테일러 스위프트 노래요. 진짜 일단은 매번 바뀌고요. 매번 바뀌고 그리고 너무 좋아요 다. 여러분들은 제일 좋아하는 테일러 스위프트 노래 뭐예요? What's your favorite Taylor Swift song? 물 좀 마시고 오겠습니다. 죄송합니다. 저 진짜 왜 이렇게 목마른지 모르겠어요. 진짜 너무 목말라요. 오케이.
맞아요. 저 그거 봤어요. 지효 선배님, 제가 진짜 좋아하는 트와이스 선배님, 지효 선배님이 저 얘기하신 거 봤어요. 너무 너무 짱이에요. 진짜 너무 퍼포먼스를 진짜 잘하시는 것 같고요. 일단 당연히 노래는 진짜 잘하시고 진짜 그냥 최고. 너무 좋아요. So, do I think 진이 is an E or an I? 진이가 I인지 E인지 제 의견이요? 저도 I인 것 같은데 I예요. I인 것 같아요. I인 것 같아요. 어쩔 수 없어요. 근데 그냥 제가 봤을 때는요 I인 것 같아요. 물론 E일 때가 있나? 근데 대부분은 I인 것 같지 않아요? 근데 저희 멤버들이 물론 엄청 진짜 크게 E여서 당연히 조금 비교가 될 수도 있지만 근데 그래도 일단은 반반이일 수도 있고 아니면 I가 조금 더 많을 것 같기도 해요. 근데 그래도 E인 것들도 있죠. 설준도 그래요 근데. 네, 대문자 E와 소문자 E. 맞아요. 소문자 E라고 할 수도 있을 것 같기도 해요. 저는 어떤 것 같아요? 저는 E죠? 네, 저 E인 것 같아요. 근데 모르겠어요. 혼자 있는 것도 좋아해요. Vegemite. That's the comment, just Vegemite. I like Vegemite. Yeah, but you have to have it with toast and butter. With the Vegemite. You can't just eat Vegemite off of the jar. Everyone always tries Vegemite and they're like, oh my god, it tastes so gross. I don't understand how people like it. You're not supposed to just eat it out of the jar. Like, that's why, obviously, Vegemite는 꼭 빵이랑 버터랑 같이 먹어야지 맛있거든요. 진짜 자에서 막 싹 먹으면 당연히 맛없죠. 진짜 맛있어요 Vegemite. 나중에 진짜 제대로. 그리고 토스트가 따뜻하면서 베지마이트랑 버터가 녹으면서 같이 먹는 게 근데 먹은 지 진짜 오래되긴 했어요. Anyway, okay, so 오케이, 오늘 TMI를 하나 알려드릴게요. 오늘의 TMI 벌써 다 말했는데. 오면서 헤럴스타즈 노래 들었고 머리 피고 왔고 또 뭐 있지? 벌써 다 말했는데. Okay, fine.
지금 제가 읽고 있는 책, 제가 지금 읽고 있는 책이 Me Before You. 처음 읽어봐요. 엄청 유명하죠. 다 알 거예요. 근데 책은 처음 읽어보고 그 영화 한 번 엄청 잘 기억이 안 나는데 뭔가 본 것 같기도 하고. 네. 근데 일단 지금까지 읽은 거는 슬프지만 되게 재밌어요. 네. 오케이. 여러분들이 제일 좋아하는 테일러 스위프트 노래 뭐예요? 테일러 스위프트 모르시는 분들은 빨리 알아오세요. 물 마시는 동안 보내주세요. 아 맞다. 영어로 말하는 걸 깜빡했다. What's your favorite Taylor Swift song? Let me know. Me, Bad Blood, Cruel Summer, Old Love Story, Shake It Off, Shake It Off, Shake It Off. 여러분 보셨어요? 저 K-pop 스타 때 Shake It Off 했잖아요. 그때 저희 팀 이름이 퍼피즈였어요. Puppies. 저 진짜 기억력이 안 좋아요. 갑작스럽지만 네, 기억력이 안 좋은 것 같아요. 제가 대부분 잘 기억이 안 나요. 예전의 일들. 근데 그건 기억이 나요. 왜냐하면 이거 말해도 되나? 안 되겠다. 말하면 안 되겠다. 제가 그때 제가 좋아하는 노래여가지고 완전 잘하고 싶은데 그때 조금 칭찬을 받았거든요. 그래서 잘 기억이 나요. 근데 대부분 다른 것도 다 기억나긴 해요. 근데 제가 좋아하는 노래여서 더 잘하고 싶은데 Yes, The One. Oh my god, The One is so underrated. Everyone listen to The One. Like, it's the perfect beginning to an album. Like, you listen to it and like, bing, 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 bing. It's so much fun. How long did it take to learn Korean? 한국어 배우려고 몇 년 걸렸나요? 라는 질문이 왔는데요. 아직 당연히 배우고 있고 더 잘해야 되지만 저 K-pop 스타 보시면 진짜 못했거든요. 그때 진짜 안녕하세요 감사합니다 그런 거 빼고 거의 못했거든요. 그래서 아마 연습생을 하면서 수업 조금 받긴 했었어요. 근데 그것보다는 뭐 학교나 연습생 하면서 주위의 애들이랑 같이 소통하고 한국어로 말을 많이 하면서 더 배운 것 같아요. 네. 근데 한국어 수업 받기 전에는 진짜 쓰기를 못했거든요. 왜냐면 한 번도 뭐 학교나 그런 걸 배워본 적이 없어서 딱 말하기밖에 못했는데 아마 한국어 수업을 통해서 약간 쓰기 같은 것도 좀 더 배우게 된 것 같아요. 근데 당연히 아직 어렵죠. 네. Do I like singing in karaoke? 노래방 가는 걸 좋아하냐고요? 생각해보세요. 제가 진짜 좋아할 것 같아요? 생각하세요. 5초 드릴게요. 당연히 좋아하죠. 제가 우와, 노래방을 당연히 좋아하죠. 다음에 노래방 콘텐츠를 한번 해봐야겠다. 진짜 노래방 제가 매일매일 일상이 노래방이에요. 제가 진짜 뭐 노래방에 없어도 노래방이 되는 거니까 네. 네. 좋아해요. 네. Can you sing? Yes, of course I can sing. Haven't you heard Oh? Anyway, 영어가 편해요? 한국어가 편해요?
아직도 영어가 더 편하죠. 많이 편하죠. 네. 근데 영어도 잊으면 안 돼가지고 그것도 더 많이 써야 해요. 잊을 일이 없겠지만 절대. 네. 근데 한국어도 많이 편해졌어요. 네. 엄마랑 원래는 한국어 많이 안 썼는데 요즘에는 한국어도 엄청 편해져가지고 완전 한국어를 더 많이 써요. 원래는 거의 콩글리시로 했거든요. 진짜 웃겼어요. 음, 음, 음. 한국어 어려워요? 네, 어려워요. 한국 사람들도 헷갈리는 게 많잖아요. 근데 그게 정말 헷갈리는 게 많더라고요. 예를 들어서 아이, 어이. 저 그것 때문에 진짜 헷갈렸거든요. 그런 게 완전 외워야지만 되는 거잖아요. 예를 들어서 색깔. 색 할 때 어인지 아인지 어떻게 알아요? 뭐 거의 발음은 똑같은데 딱 외워서만 할 수 있는 거? 그래서 가끔씩은 헷갈리긴 해요. 그런 것들. 근데 옆에서 혜원이가 있으면 혜원이가 있으면 됐어요. 혜원이가 있으면 혜원이한테 물어보면 돼요. 혜원아 항상 고마워. 너가 짱이야. Blank space? Of course I know blank space. Do you speak English or Korean in my dreams? 기억이 안 나요. 근데 한국어랑 영어 둘 다 쓰는 것 같아요. 그게 꿈에서 한국 사람들이 나오면 한국어로 쓰고 만약에 제 동생이면 아니면 뭐 영어 쓰는 사람이 나오면 영어로 쓰는 것 같아요. 근데 제 꿈도 잘 기억이 안 나요. 제가 가수가 아니었으면 직업. 일단은 저는 그 psychology 그런 거에 관심이 좀 있었어가지고 아마 therapist 그렇게 말해도 못 알아들으시지. therapist psychology 아니요, 저 이거 알아요. 이 단어 알아요. 뭐였지? 알려주세요. 뭐였지? 네, 기억이 났어요. 그 심리상담가, 네, 심리상담을 하시는 선생님, 네, 그런 거를 왜냐면 제가 사람들이랑 얘기하는 것도 좋고 뭔가 누군가가 슬프면 뭔가 도와주고 싶은 마음이 좀 커서 뭔가 제가 사람들의 마음을 좀 더 기쁘게 만드는 거를 하고 싶었어요. 근데 뭐 노래하면서도 그런 걸 할 수 있는 것 같기도 해요. 그래서 그런 면도 너무 좋아요, 아이돌. 그리고 그냥 그런 게 너무 신기했어요. 뭔가 가끔씩 그런 거 읽잖아요. 막 아티클에 진짜 랜덤이지만 저 최근에 이런 거 봤거든요. 커피를 마시면 더 오래 산대요. 막 그런 걸 봤거든요. 근데 물론 그건 심리상담과 관련 없지만 그냥 뭔가 그런 게 많잖아요. 예를 들어서 스트레스를 그냥 과학적으로도 그런 게 있잖아요. 막 스트레스 푸는 방법 그런 거에도 관심이 있었고, 네, 그런 걸로
네, 되게 네. 근데 지금 노래를 통해서도 사람들을 더 행복하게 만들고 싶은 마음이 엄청 커요. 네. 그리고 또 뭐 책 읽는 걸 또 좋아해가지고. 근데 책 읽는 직업은 없잖아. 책 많이 읽을 순 없지만, 근데 진짜 죄송하지만 도서관에서 일하면 도서관 안 어울릴 것 같아요. 저 조용할 수가 없어요. 그쵸? 여러분들도 그렇게 생각하시죠? 저 못할 것 같죠? 그러면 근데 책 쓰는 거 자체 너무 저는 존경스러워요. 작가님들 저 못할 것 같아요. 너무 어려워 보여요. 어떻게 뭐 300페이지 넘게 쓰죠? 그리고 네, 좀 아니면 만약에 아이돌은 아니어도 뭐 음악과 관련된 걸 했지 않았을까요? 뭔가 뭐 작곡가 아니면 백킹 보컬리스트 그런 거요? 근데 백킹 보컬리스트보다는 노래를 무대 위에서 하고 싶긴 하겠죠. 네. 오케이. 맞다. 영어. 영어. Okay. Sorry. So, I said that I wanted to be if I wasn't an idol, I said that I wanted to be a therapist because I am interested in psychology. And also, I like reading books. So maybe, actually no, I decided against that because I don't have anything to do. But anyway, because I'm not a good enough writer. Or like a backing vocalist. Yeah. Love you guys! Like, 저는 너무 외국 팬들 진짜 대단하신 것 같아요. 막 대부분은 한국어니까 그분들이 이해하기가 힘드실 텐데 그걸 뭐 하나씩 다 통역하시는 분들도 있고 막 번역기 돌리시는 분들도 있어서 저는 그게 진짜 대단하고 너무 근데 어차피 뭐 한국어로 얘기하니까 못 알아듣잖아. 죄송합니다. 영어. I am just so honored to have, like, I just think that international fans are the coolest because I feel like it's gonna be super hard because you know, if we speak in Korean, you can't understand it in one go, most people. So, you know, I feel like it's so cool that you work so hard to translate. 죄송합니다. Translate. Sorry. 물 좀 마시고 오겠습니다. 라라라라. Hi. Sorry about that. Just a little intermission. 여러분 몸이 안 좋으시면 물 많이 드셔야 해요. 알겠죠? 저 시작했을 때 여기였는데 지금 여기로 왔어요. 알겠죠? 건강. 캡처 타임이요? 좋아요. 저 엄청 빠르게 캡처 타임을 할게요. 5, 6, 7, 8. 저 닐리의 특징을 하나 알려드릴게요. 저 사진 찍을 때 소리를 내요. 항상. 그래서 맨날 사람들이 웃어요. 그리고 만약에 남찍사를 찍잖아요. 제가 맨날 진짜 이것도 앤서들이랑 릴리끼리만 아는 걸로 합시다. 근데 저 사진 찍을 때 표정을 자연스럽게 하려고 소리를 맨날 내요. 예를 들어서
그런 소리 맨날 내요. 그런 소리를 맨날 내요. 네, 그래서요. 근데 그렇게 열심히 하는데도 사람들이 가끔씩 못한다고 하더라고요, 표정을요. 근데 괜찮아요. 많이 늘고 있어요. 그쵸? Okay, basically I was saying when I take pictures and like I do poses and stuff, like I always make sounds so that I can make my expressions more natural. I don't know why, it just helps, I think. A lot of people are asking me about Olivia Rodrigo, and yes, I have heard her album. I love her. My favorite, Brutal or Jealousy, Jealousy. Yeah, I like the upbeat ones. I don't really listen to a lot of ballads. 발라드를 엄청 자주 듣는 편은 아닌 것 같아요. 근데 Taylor Swift ballads, they hit different, you know? Taylor Swift 발라드 좀 달라요, 뭔가. They hit different. Sleeping or eating? That's a hard one. That's a really hard one. But sleeping? 근데 둘 다 진짜 중요해요. 앤서분들 저랑 약속하세요. 진짜 열심히 밥 먹고 잠을 열심히 자고 다니세요. 둘 다 하나를 뺄 수 없어요, 솔직히. 근데 그래도 생각을 해보겠습니다. Eating or sleeping? It's one of the hardest questions of all time, to be honest. Cause like, if you don't eat, you get cranky, but if you don't sleep, you also get cranky. Like, so, which one? I don't know. Have I read Song of Achilles? Yes, I have. I cried so much. I died. I died. I recommend it, but also, if you're ready to cry, I recommend it, but if not, then yeah. Anyway, I'm still in the middle of deciding. Sleep or eating? Sleep. I guess I'd have to go with sleep. Yeah, sleep. 뭔가 잠을 막 되게 피곤한 상태에서 잠을 드는 거의 행복이 배고픈 상태에서 먹는 행복이 더 큰 것 같아요. 근데 당연히 둘 다 좋고 둘 다 중요하죠. 완전 중요하죠. Day or night? Absolutely, positively day. I am a sunny person. I like the sun. 저는 햇빛을 엄청 사랑해요. 그래서 여름을 더 좋아해요. 여름? 네, 여름이요. 잘 들었어요. 여름을 더 좋아해요. 그런 분들이 있더라고요. 여름을 엄청 안 좋아하시는 분들. 근데 이해는 가요. 왜냐면 뭐 찝찝하고 더우면 더 불편한 게 있으니까. 근데 저는 여름 없이 못 살아요. 저 TMI 하나 생각났어요. 저 LA 갔다 오고 나서 좀 탔어요. 갑작스럽다. 네. 근데 진짜 조금이에요. 조금이에요, 아마도. 근데 저 원래 금방 돌아와가지고요. 저 호주 갔다 올 때마다 엄청 타요. 어쩔 수 없어요. 자외선이 너무 세요, 거기가. 네. 근데 LA도 진짜 세더라고요. 진짜 눈을 진짜 못 떠요. 물 한 번만 더요. 바이. 오케이.
Stay hydrated, water break. Yeah. You guys too. I want you guys to be drinking like lots, okay? Especially during summer. 여름 때 많이 드세요, 여러분. 제가 왜 좋은지 알려드릴게요. 일단 피부에도 좋고 건강에도 좋고 머리에도 좋고 이 머리에도 좋고 이 머리에도 좋고 또 뭐 있지? 소화에도 좋고 기분? 목마를 때 기분 안 좋을 수도 있잖아요. Anyway, do I like watermelon? I'm scared. I don't want to tell you. That's a secret. If I were a vegetable, you'd be a If I were a vegetable, I'd be a cucumber. Aww, thank you. You're right. Right now it's winter in Australia, right? 지금 겨울이잖아요, 호주는. 그래서 제 동생은 지금 얼고 있잖아요. 멤버에 대한 첫인상이요? 저 지니 알려드릴게요. 지니 처음 들었을 때 완전 초등학생이었잖아요. 근데 저도 물론 초등학생이었지만 둘 다 초등학생이었잖아요. 지니 너무 귀여웠어요, 처음 들어봤을 때. 그리고 왠지 모르겠지만 쥐? 마우스 알아요? 그 마우스 누군지 아시죠? 그 마우스를 되게 좋아했어요. 그 마우스를 옷을 많이 입고 다녔어요. 근데 그게 너무 인상적이었어요. 너무 귀여웠어요. 그리고 그냥 성격이 그냥 너무 귀여웠어요. 처음에 들어왔을 때. 그래서 그때부터 그냥 진짜 좋은 사람이다 라고 생각하면서 너무 귀엽다 라고 생각했죠. Joey is fine. Have I watched Stranger Things? No, unfortunately not. I want to, but it seems very complicated and sci-fi-ish. And I don't know, I do want to. It's on my watch list, that for sure. But I don't know, I feel like it'll take a lot of energy to get into. But I heard that it's very good and it's very popular, right? Can I give you any tips for practicing vocal? 보컬 연습하고 싶은 팁이요? 생각을 좀 해봅시다. 일단 처음 배우시는 거면 발성부터 튼튼하게 잡는 게 중요하다고 생각해요. 예를 들어서 그냥 기본기를 많이 연습하는 게 좋을 것 같아요. 네, 튼튼하게 만들어 놓고 그 다음에 뭐 고음이나 그런 거 처음에 바로 엄청 어려운 거 안 하셔도 될 것 같긴 해요. 네, 그리고 엄청 막 고음만 하다가 목이 나갈 수도 있으니까. 네. Chim-Chams or Anzac biscuits? 그거 I'd say Anzac biscuits. How come you guys know so much about Australia? I mean, I guess you guys are Australian, right? 맞다. 근데 저 사실 오늘 시작하기 전에 엄청 떨렸거든요. 티 났어요? 저 지금은 다시 엄청 괜찮아졌거든요. 근데 처음엔 진짜 떨렸거든요. 근데 그래서 제가 오늘 뭐 말할 게 없을까봐
저 뭔가를 준비를 했거든요. 근데 그걸 뭔지 궁금하시죠? 다음 브이라이브 때 한번 소개를 해드릴게요. 저 오늘 생각보다 그래도 말이 좀 자연스럽게 나와서 다음번에 보여드릴게요. 근데 저 진짜 오늘 처음으로 혼자 하는 거였잖아요. It was my first time doing a V-Live today by myself because 아직 생일도 안 지나고 다른 애들은 그래도 몇 번씩은 해봤던 것 같아요. 거의. 그래서 근데 아직 몇 분은 남았지만 그래서 많이 떨렸거든요. 제가 혼자서 뭐 말을 할 수 있을지. 근데 일단은 질문 너무 재밌는 걸 많이 보내주시고 막 그리고 그래 생각보다 말이 잘 나와서 다행인 것 같아요. 저 진짜 많이 떨렸어요. 저 진짜 전에 막 덜덜 떨리면서 막 물도 덜덜 막 떨리면서 마셨어요. 근데 진짜 재밌었어요. 다음번에는 꼭 더 재밌게 하고 그리고 다음번에 그냥 스포를 해드릴게요. 다음번 아니다. 근데 막 듣고 나서 더 안 오고 싶으면 어떡해. 재미없어서. 저한테만 재밌을 수도 있잖아요. 근데 뭔가 저한테만 재밌을 것 같기도 해요. 뭔가 관심 없지 않을까 라는 생각도 들고 그러니까 와주셔야 해요. 그래서 스포 안 할게요. 스포 안 하고 스포 안 할 테니까 꼭 오고 재미없으면 죄송합니다. 어쩔 수 없죠. 뭐 어떡해. 재미없으면 오케이. 그러면 저 한 3분만 하고 갈게요. 사랑해요. 3분만 하고 갈게요. 3분 남았으니까 지금 보내고 싶은 댓글 다 보내주세요. 제가 다 볼게요. Do you like Milo? I do. I love Milo. High five for the Wiggles. You know them? I do too, girl. Oh boy. Oh my god, I used to love the high five, but at the same time, Wiggles are so, important. Spill the tea? There's no tea to be spilt, unfortunately. There's no drama happening. What's my favorite color? Blue or yellow or pink, I think. Or purple. That's like 4, sorry. Do I like the Harry Potter series? Yes, I do. A lot. I am the biggest fan of the books. The books and the movies. Yes. 애들 뭐라고 저장했냐고요? 카톡이 아니라 아무 연락이요? 연락처. 그러니까요. 일단 혜원이는 혜원. 그 다음에 이모지. 혜원. 그 다음에 이모지. 그 이모지가 그 안경 쓴 사람. 왜냐면 근데 그 안경 써도 예뻐요. 혜원이 완전 예뻐요. 근데 그게 성격 때문에요. 너무 예뻐. 너무 똑똑해서요. 그리고 마이크 이모지. 왜냐면 노래 잘 부르니까. 그리고 또 뭐 있었지? 제가 한번 확인해 볼게요. 정확하게 알려드리고 싶어요. 마이크 그리고 웃는 이모지. 왜냐면 혜원이가 진짜 저 너무 웃겨요. 그냥 혜원이가 너무 웃기고. 네. So 정리를 하자면 안경 이모지가 아니었군요. 죄송해요. 안경 이모지가 아니라 그거예요. 그 graduated 이모지. 방금 졸업! 죄송합니다. 저 한국어 할 수 있어요. 저 진짜 저 완전 그 단어 알고 있었는데 가끔씩 그냥 풍 없어지는 거 알죠? 네, 할 수 있어요. 그 방금 졸업한 이모지랑 마이크 이모지랑 웃는 이모지. 너무 웃겨서 눈물 나오는 그거요. 그리고 규진이는 규진짱 플러스 그 슈스 이모지. 잘 어울리죠?
설윤이는 떨유니 그 다음에 공주 이모지. 왜냐면 제가 한번 충격 받아본 적이 있어요. 설윤이 자기를 보고 떨유니? 라고 하는 거 보고 저 진짜 충격 받았거든요. 아니 뭐 원래 애교가 많잖아요. 그래서 네 그걸 너무 충격 받아서 제 뇌 속에 입력돼 버렸어요. 그래서 그거고 지니는 지니 그 다음에 수박 그 다음에 홀리마마. 왜 홀리마마냐고요? 왜냐면 지니가 홀리마마를 조금 가끔씩 써요. 네 너무 웃겨요. 근데 그게 너무 웃겼어요. 뭔지 알죠? 막, 아 홀리마마 그럴 근데 사투리랑 같이 하니까 진짜 웃겼어요. 그리고 지우는 지우 귀요미 플러스 강아지 이모지. 네 잘 어울리죠? 네 그리고 베이는 베이는 제 핸드폰을 가지고 자기가 입력했어요. 알겠죠? 내 사랑 우리 진솔 베이 공주님이에요. 오케이. 그리고 옆에 하트랑 얼음 이모지 있어요. 왜 얼음이냐면요. 제가 그 베이가 처음 회사 들어왔을 때 뭐 첫인상이라기보다는 그냥 인상이 너무 예뻐가지고 되게 약간 엘사처럼 아이스 프린세스 느낌이 좀 났어요. 그래서 그게 너무 입력돼 버렸어요. Anyway, that's all I have time for today. Thank you so much for coming. 사랑해요. 다음에도 꼭 해요. 이거 너무 재밌어요. 저 다음에 올 거예요. 다음에도 꼭 해요. 그리고 지금 제가 뭐 엄청 많잖아요. 제가 못 대답한 질문들 다 다음번에 보내주세요. 알겠죠? 왜냐면 다음에도 해야 될 게 있어야 하니까. 네. 사랑해요. I love you. Thank you so much for coming today. I'll see you soon. I'm sorry. Oh, I'm sorry. I'm gonna miss you. 진짜 보고 싶을 거예요. 다음에 꼭 봐요. 사랑해요. 안녕. Bye. Bye. Love you.